Assalamu alaikum. Welcome to our online class. This is Muhammad Shuman Kabir, assistant teacher of Tumilia Boys High School. Today I would like to take a class on English first paper, Unit 3, Lesson 2. Dear students, at first I am going to read the text. May Day or International Workers' Day is observed on May 1st all over the world today to commemorate the historical struggle and sacrifices of the working people to establish an 8-hour workday. It is a public holiday in almost all the countries of the world. Since the Industrial Revolution in the 18th and 19th centuries in Europe and the US, the workers in mills and factories had been working a long shift, 14 or even more hours a day. On May 1st in 1886, inspired by the trade unions, half of the workers at the McCormick Harvesting Machine Company in Chicago went on striking, demanding an 8-hour workday. 2 days later, a workers' rally was held near the McCormick Harvesting Machine Company, and about 6,000 workers joined it. The rally was addressed by the labor leaders. They urged the workers to stand together, to go on with their struggle and not to give in to their bosses. At one point of the rally, some strikebreakers started leaving the meeting place. The strikers went down the street to bring them back. Suddenly, about 200 policemen attacked them with clubs and revolvers. One striker was killed instantly, 5 or 6 others were seriously wounded, and many others were injured. The events of May 1st, 1886 are a reminder that workers will continue to be exploited until they stand up and speak out to gain better working conditions, better pay and better lives. Dear students, আমরা এই প্যাসেজটা পড়ার পরে আমরা এখান থেকে বেশ কিছু ভোকাবুলারি পেয়েছি। আমি তোমাদের সামনে কিছু ভোকাবুলারি উপস্থাপন করছি এবং পাশাপাশি সিমিলার ওয়ার্ডগুলো তোমাদের সামনে তুলে ধরছি। Observe, that means celebrate. Historical, that means true. Sacrifice, offer. Inspire, encourage. Trade, business, company, group. Demand, that means claim. Dear students, vocabulary গুলো আমি আরেকবার রিপিট করছি। Observe, celebrate, historical, true, sacrifice, offer, inspire, encourage, trade, business, company, group, demand,
claim. আমি আরো কিছু ভোকাবুলারি তোমাদের সামনে উপস্থাপন করছি। join, that means link, যুক্ত করা। stand, stay, together, unitedly, meeting, gathering, injured, having injury, condition, terms। তাহলে join, that means link, stand, stay, together, unitedly, meeting, gathering, injured, having injury, condition, terms। তাহলে আমরা এই প্যাসেজ থেকে মেইনলি এই ভোকাবুলারিগুলো পেয়েছি। এখন এই প্যাসেজ থেকে কোন কোন ধরনের প্রশ্ন হতে পারে আমরা কয়েকটা প্রশ্ন উত্তর তোমাদের সামনে তুলে ধরছি। ছোট ছোট প্রশ্ন। Who went on strike? কারা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল? তাহলে the workers of Chicago city went on strike. প্রশ্নটি আমি তোমাদের সামনে আবার উপস্থাপন করছি। হু ওয়েন্ট অন স্ট্রাইক, কারা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল? তাহলে প্যাসেজ থেকে আমরা জেনেছি যে দ্য ওয়ার্কার্স অফ শিকাগো সিটি ওয়েন্ট অন স্ট্রাইক। আরেকটি প্রশ্ন, হাউ আর দ্য ওয়ার্কার্স inspired? How are the workers তাহলে শ্রমিকরা কিভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিল? তাহলে তার উত্তরটা আমরা লিখতে পারি the workers were inspired, the workers were inspired by labor leaders, labor leaders to go on strike for their better life, for their better life। আমি প্রশ্নটির উত্তর আবার দিচ্ছি তোমাদের বোঝার সুবিধার জন্য। হাউ আর দ্য ওয়ার্কার্স ইন্সপায়ার্ড, অর্থাৎ শ্রমিকরা কিভাবে বা কেন অনুপ্রাণিত হয়েছিল?
তাহলে the workers were inspired by labor leaders to go on strike for their better life, অর্থাৎ শ্রমিকরা শ্রমিক নেতাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল এবং আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল তাদের উন্নত জীবনের জন্য। আমরা আরো কিছু প্রশ্ন এখান থেকে পাই। Number 3, how many workers did join the rally, অর্থাৎ এই র্যালিতে কতজন শ্রমিক অংশগ্রহণ করেছিল। তো উত্তরটি কিন্তু প্যাসেজের মধ্যে হুবহু দেয়া আছে। তা আমরা জেনেছি যে about 6,000 workers joined the rally. আরেকটি প্রশ্ন, how long workday did the workers demand? অর্থাৎ হাউ লং ওয়ার্কডে ডিড দ্য ওয়ার্কার্স ডিমান্ড, অর্থাৎ শ্রমিকদের কতক্ষণ কাজ করার দাবি ছিল। তাহলে অ্যান্সারটি হলো the workers demanded an 8-hour workday. অর্থাৎ শ্রমিকদের দাবি ছিল 8 ঘন্টা কাজের জন্য। তাহলে আমরা এখান থেকে আরো কিছু প্রশ্ন করা যায়, অর্থাৎ সবগুলো প্রশ্নের উত্তরই কিন্তু আমরা প্যাসেজ থেকে পেয়ে যাব যদি একটু ভালো করে প্যাসেজটা পর্যবেক্ষণ করি। আরেকটি প্রশ্ন করা যায় এখানে, what does May Day commemorate? অর্থাৎ মে ডের তাৎপর্যটা কি? তাহলে মে ডে commemorates the historical struggle and sacrifice of the workers to establish an 8-hour workday. Dear students, আমি এই প্রশ্নটির উত্তর আরেকবার দিচ্ছি তোমাদের সামনে। হোয়াট ডাজ মে ডে কমেমোরেট, অর্থাৎ
মে ডেটা কেন উদযাপন করা হয়ে থাকে বা কেন মে ডে হয়েছিল, মে ডে যে ইভেন্টটা ঘটনাটা ঘটেছিল, তাহলে উত্তরটা হলো মে ডে কমেমোরেটস দ্য হিস্টোরিক্যাল স্ট্রাগল অ্যান্ড স্যাক্রিফাইস অফ দ্য ওয়ার্কার্স টু এস্টাবলিশ অ্যান 8-hour ওয়ার্ক ডে। ডিয়ার স্টুডেন্টস, তো আমরা যদি প্যাসেজটি ভালো করে ভোকাবুলারি সবগুলো জেনে এবং সিমিলার ওয়ার্ড এবং অ্যান্টোনিমগুলো জেনে যদি ভালো করে পড়ি এবং প্যাসেজটি পর্যবেক্ষণ করি, তাহলে প্রশ্ন যেভাবেই হোক আমার মনে হয় যে অ্যান্সার দিতে তোমাদের সমস্যা হওয়ার কথা না। তাহলে আমরা যে কয়েকটি নমুনা প্রশ্ন তোমাদের সামনে উত্তর দিলাম, তো এই নমুনা প্রশ্নগুলোকে তোমরা বেস হিসাবে ধরে আরও এই প্যাসেজের উপর আরও তোমরা প্রশ্ন নিজেরা তৈরি করবে এবং বাসায় চেষ্টা করবে। তাহলে তোমরা যেমন এই চুজ দ্য মাল্টিপল চয়েস প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে, ওপেন এন্ড কোশ্চেনের উত্তর দিতে পারবে, এবং মেডের উপর যদি তোমাদের কোনো প্যারাগ্রাফ এসে থাকে তাহলে তোমরা এই প্যাসেজটাকে ভালো করে পড়ে যদি সামারাইজ করো তাহলে আমার মনে হয় যে মেডের উপর তোমরা প্যারাগ্রাফও লিখতে পারবে বলে আমি বিশ্বাস করি। সবাইকে আজকের ক্লাসে অসংখ্য ধন্যবাদ।